بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم مولا علی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا واقعہ، آپ کے حالات زندگی اور آپ کی چند کرامات کا ذکر اس ویڈیو کی شکل میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ کو یہ بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ابن ملجم خبیث نے کس طرح سے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کرنے کا پلان بنایا اور کیوں بنایا، اور کس طرح سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کی۔ یہ سارے حالات اور واقعات اور کرامات اس ویڈیو کی شکل میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس چھوٹی سی التجا ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس کے شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور اس غلام نے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن قوا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القوا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو اس غلام نے کہا کہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کاٹا ہے، جس پر ابن القوا نے حیرت سے کہا کہ انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا، تم پھر بھی اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ جس پر غلام نے کہا کہ میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے اس بات کا جا کر تذکرہ کیا، تو آپ کرم اللہ وجہ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا اور پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک گیبی آواز آئی کہ اب کپڑا ہٹا دو۔ جب لوگوں نے وہ کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح سے جڑ گیا تھا کہ کہیں سے کٹنے کا نشان تک معلوم نہ ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نیر فرات میں ایسی طغیانی آ گئی تھی کہ سیلاب میں کھیتیاں غرق ہو گئیں، یعنی کہ ڈوب گئی۔ کئی لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پناہ کی فریاد کی۔ آپ کرم اللہ وجہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک و امامہ و چادر مبارک زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر حضرات بھی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ جب آپ کرم اللہ وجہ نیر فرات پہنچے تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نیر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی ایک دم سے کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو پانی مزید کم ہو گیا۔ جب تیسری مرتبہ اشارہ کیا تو پانی 3 گز نیچے اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ پھر لوگوں نے امیر المومنین کی بارگاہ میں التجا کی کہ بس کیجئے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مقام صفین پر جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کا لشکر ایک دن ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پر پانی نہ تھا۔ پورا لشکر پانی کی شدت سے بیتاب ہو گیا۔ وہاں قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ لوگوں کو پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ کرم اللہ وجہ اپنے کھچر پر سوار ہوئے اور ایک طرف اشارہ کر کے اس جگہ کو کھودنے کا حکم فرمایا۔ جب لوگوں نے کھدائی شروع کی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں کی گئی مگر وہ پتھر نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ اپنی سواری سے اتر کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف و شفاف اور شیرین یعنی کہ میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکریوں نے اس سے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور اپنی مشکیں بھی بھر لیں۔ پھر آپ کرم اللہ وجہ نے وہ پتھر اسی جگہ پر دوبارہ سے رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی یہ منظر دیکھ کر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ جس پر آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ کیا آپ فرشتے ہیں؟ آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پھر آپ کون ہیں؟ جس پر آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہوں۔
इतना सुनते ही वो ईसाई राहिब कलमा शरीफ पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गया। ये देखकर आप करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि तुमने इतनी मुद्दत तक इस्लाम कबूल क्यों ना किया था। जिस पर राहिब ने कहा कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस गिरजाघर के करीब पानी का एक चश्मा पोशीदा है। इस चश्मे को वही शख्स जाहिर करेगा जो नबी होगा या सहाबी। चुनाचे मैं और मुझसे पहले बहुत से राहिब इसी इंतज़ार में मुकीम रहे। आज आप करमुल्लाह वजह ने ये चश्मा ज़ाहिर कर दिया तो मेरी मुराद बर आई, इसीलिए मैंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। राहिब का ये बयान सुनकर शेर खुदा करमुल्लाह वजह रो पड़े और इस कदर रोहे कि आपके रेश मुबारक आंसू से तर हो गई और फिर इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल के इन लोगों की किताबों में भी मेरा ज़िक्र मौजूद है। ये राहिब मुसलमान होकर आप करमुल्लाह वजह के खादमों और मुजाहिदों में शामिल हो गया और शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया और मौला अली मुश्किल कुशा ने अपनी दस्त मुबारक से उसे दफन किया और उसकी मगफरत के लिए दुआ फरमाई। नाज़रीन किराम, एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह अपने दोनों शहज़ादों यानी कि हज़रत इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खाना काबा में हाज़िर थे कि देखा कि वहाँ एक शख्स खूब रो कर अपनी हाजत के लिए दुआ मांग रहा है। आप करमुल्लाह वजह ने हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे पास लेकर आओ। उस शख्स की एक करवट क्योंकि फालिज ज़दा थी, लिहाजा वो ज़मीन पर घिसकता हुआ हाज़िर हुआ। आप करमुल्लाह वजह ने उसका वाक़या दरियाफ़्त फरमाया तो उसने अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं गुनाहों के मामले में निहायत ही बेबाक था। मेरे वालिद मोहतरम जो कि एक नेक साले मुसलमान थे, मुझे बार बार टोकते और गुनाहों से रोकते थे। एक दिन वालिद माजिद की नसीहत से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनके ऊपर हाथ उठाया। मेरी मार खाकर वो रंज व गम में डूबे हुए हरम काबा में आए और उन्होंने मेरे लिए बद्दुआ कर दी। उस बद्दुआ के असर से अचानक मेरे एक करवट में फालिज का हमला हो गया और मैं ज़मीन पर घिसक कर चलने लगा। इस गैबी सज़ा से मुझे बहुत बड़ी इबरत हासिल हुई और मैंने रो कर वालिद मोहतरम से माफ़ी मांगी तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त पदरी से मगलूब होकर मुझ पर रहम फरमाया और मुझे माफ़ कर दिया और फिर फरमाया कि चल बेटा, मैंने जहाँ तेरे लिए बद्दुआ की थी अब वहीं जाकर तेरी सेहत के लिए दुआ मांगूंगा। चुनाचे हम बाप बेटे ऊँटनी पर सवार होकर मकाए मोज़मा की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में यकायक ऊँटनी बिदक कर भागने लगी और मेरे वालिद माजिद उसकी पीठ से गिरकर दो चट्टानों के दरमियान वफ़ात पा गए। अब मैं अकेला ही हरम काबा में हाज़िर होकर दिन रात रो कर खुदा ताला से अपनी तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगता रहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह को इसकी दास्तान इबरत सुनकर उसके ऊपर बड़ा तरस आया तो आप करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि ए शख्स, वाकई ही अगर तुम्हारे वालिद साहब तुमसे राज़ी हो गए थे तो इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। और उसके बाद आप करमुल्लाह वजह ने चंद रकात नमाज पढ़कर उसके लिए दुआए सेहत फरमाई। जब दुआ ख़त्म की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि कुम यानी कि खड़े हो जाओ। ये सुनते ही वो बिला तकल्लुफ़ उठकर खड़ा हो गया और फिर चलने फिरने लगा। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं मौला अली शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत का वाक़या कैसे रोनुमा हुआ। इब्ने मुलजुम एक खारजिया औरत के इश्क के मजाजी में गिरफ़्तार हो गया था। उस जालमाना खारजिया औरत ने शादी के महर में 3000 दरम और नऊज़ बिल्लाह हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह के कत्ल का मुतालबा कर रखा था। इब्ने मुलजुम कूफा पहुँचा और वहाँ के खवारिज से मिला और उन्हें दर पर्दा अपने नापाक इरादे की इतला दी। जब उसे इतला दी तो वो भी इसके साथ मुतफ़क़ हो गया। सन 40 हिजरी रमज़ान शरीफ के महीने का है जब आप करमुल्लाह वजह का ये दस्तूर था कि आप एक शब हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक शब हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक शब हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास इफ्तारी क्या करते थे और 3 लुकमों से ज़्यादा तनावल ना फरमाते और कम खाने की वजह बयान करते हुए इरशाद फरमाते कि मुझे ये अच्छा मालूम होता है कि अल्लाह ताला से मिलते वक्त मेरा पेट खाली हो। शहादत की रात तो ये हालत रही कि बार बार मकान से बाहर तशरीफ़ लाते और आसमान की तरफ देखकर फरमाते, या अज़्ज़ व जल मुझे कोई खबर झूठी नहीं दी गई, ये वही रात है जिसका वादा किया गया है।
गोया आप करमुल्लाह वजह को अपनी शहादत का पहले से ही इल्म हो चुका था। जुमे की शब 17 या 19 रमज़ान उल मुबारक को सन 40 हिजरी को हसनैन करीमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद बुज़ुर्ग हैदर करार साहिब ज़ुल्फ़िकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह सहर यानी कि सुबह के वक्त नींद से बेदार हुए। मौज़न ने आकर आवाज़ दी कि अस्सलातु वस्सलाम। चुनाचे आप करमुल्लाह वजह नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकल पड़े और रास्ते में लोगों को नमाज के लिए सदाएं देते और जगाते हुए मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक इब्ने मुलजम खारजी बदबख्त ने आप करमुल्लाह वजह पर तलवार का एक ज़ालिमाना वार किया, जिसकी शिद्दत से आप करमुल्लाह वजह की पेशानी एक कपटी तक कट गई और तलवार दिमाग पर जा ठहरी। इतने में चारों तरफ से लोग दौड़ आए और इस खारजी बदबख्त को पकड़ लिया। इस अलमनाक वाक़ये के 2 दिन बाद आप करमुल्लाह वजह ने जामे शहादत नोश फरमाई। नाज़रीन इकराम, हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हसन और सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप करमुल्लाह वजह को गुस्ल दिया। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जनाज़े नमाज़ पढ़ाई और दारुल उमारात कूफा में रात के वक्त दफन किया गया। लोगों ने इब्ने मुलजम बदकिरदार व बदअतवार के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके एक टोकरे में रखकर आग लगा दी और वो जलकर खाकस्तर हो गया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को ज़रूर पसंद आई होगी।